اٹ از ٹو ارلی ٹو ٹاک اباؤٹ، کیونکہ آرمی چیف نومبر تک ہے، تو ابھی میں نے اس بارے میں سوچا نہیں۔ جس نے ٹیپ کی ہے وہ آپ سے معافی مانگے نہ مانگے، پرویز رشید صاحب ان الفاظ پہ معافی مانگ لیں جو انہوں نے ہمیں کتا بنایا ہوا ہے۔ خوشائن بات ہے کہ ایک پہلی سپریم کورٹ آف پاکستان میں خاتون جج کا تقرر ہونے جا رہا ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تجزیہ۔ میرے ساتھ میری کو اینکر علینا الیاس ہیں، صدیق ساجد صاحب ہمارے پولیٹیکل کورسپونڈنٹ ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہیں، اور پروگرام کے اگلے حصے میں شاہ خاور صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ آج جو موضوعات جن پر ہم بات کریں گے، ایک تو وہ جو آڈیو لیک ہے اس پر مریم صاحبہ کا ریئیکشن آیا ہے، اس پر اور بہت سارے لوگوں کا ریئیکشن آیا ہے، کس طرف یہ معاملہ جاتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے، اس پر بات کریں گے۔ جوڈیشل کمیشن نے پہلی خاتون جج سپریم کورٹ کی، ان کے ریکمینڈ کیا ہے ان کو، جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کو، اس پر بات کریں گے۔ شاہ خاور صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں آج چیئرمین نیب نے نہیں آئے وہ، اور انہوں نے اپنے ایک آفیسر کو بھیج دیا جس سے بریفنگ نہیں لی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے، اور کہا ہے کہ وہ آئیں اور آ کر ہمیں بریف کریں۔ اس کے علاوہ ایک اہم انٹرویو آج جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب کا، جس میں خاور گھمن ایک نون صحافی ہیں، بڑے انٹیگریٹی والے جرنلسٹ ہیں، ان کے ساتھ ان کی بات ہوئی، اور اس میں انہوں نے 3-4 بہت اہم چیزیں کہیں، اور یہ بڑا اس لیے اہم یہ انٹرویو کیونکہ کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک گفتگو کی تھی میڈیا کے ساتھ، اور جن موضوعات کا، جن چیزوں کا انہوں نے جواب دیا، ان سے جو سوال ہوئے، اسی طرح آج وزیر اعظم صاحب سے بھی سوال ہوئے، تو اس میں انہوں نے سچویشن کو واضح کیا۔ کل ڈی جی آئی ایس پی آر سے پوچھا گیا کہ کیا جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کی کوئی بات چیت ہو رہی ہے، تو جس پر ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ جواب دیا تھا کہ بالکل یہ ایک اسپیکولیشن ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک بیس لیس ہے، اور آپ کیا سرائیوں سے پرہیز کریں۔ آج وزیر اعظم صاحب سے بھی یہ سوال ہوا، تو ان کا جواب کچھ اور تھا۔ ان کا یہ جواب نہیں تھا کہ یہ کیا سرائی ہے، ان کا یہ جواب نہیں تھا کہ یہ کوئی بیس لیس بات ہے، ان کا جواب یہ تھا کہ یہ اٹ از ٹو ارلی ٹو ٹاک اباؤٹ، کیونکہ آرمی چیف نومبر تک ہے، تو ابھی میں نے اس بارے میں سوچا نہیں۔ وزیر اعظم صاحب نے یہ بات کہی کہ ابھی میں نے اس حوالے سے سوچا نہیں کیونکہ اٹ از ٹو ارلی، اور یہ ایک بڑا سگنیفیکنٹ، بڑا امپورٹنٹ ان کا یہ جواب ہے، اور جس سے بالکل جو وزیر اعظم صاحب کی جو آج باڈی لینگویج تھی، میری خاور گھمن صاحب سے بھی بات ہوئی، ہی واز ویری کانفیڈنٹ، اور بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ پنڈی اور اسلام آباد کے بیچ میں جو اختلاف تھے، جو معاملات خراب تھے، بظاہر وہ سیٹل ہو گئے ہیں، اور اس وقت وزیر اعظم صاحب بڑے پر اعتماد ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ اگلے اپنا جو باقی ٹینیور ہے اتحادیوں کی مدد سے وہ پورا کریں گے۔ عثمان بزدار کی انہوں نے بہت تعریف کی، اور کہا کہ پنجاب کے ہر صوبے، پنجاب کے ہر ضلع، ہر تحصیل میں کام ہوا ہے۔ عثمان بزدار کی جو پرفارمنس ہے وہ بڑی زبردست ہے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے ایک جو بڑا اہم جو اعتراف ہے، میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا جو ایک سچ انہوں نے بولا، وہ یہ تھا کہ جس میں انہوں نے کہا کہ ہم احتساب کے حوالے سے لوگوں کو سزائیں نہیں دلوا سکے، اور بڑے افسوس کی بات ہے، سب کو پتہ ہے کہ انہوں نے کرپشن کی ہے، لیکن وہ ایک ایک کر کے نکل رہے ہیں، اور اس میں پھر انہوں نے اب کہا ہے کہ شہباز شریف صاحب کا جو کیس ہے وہ ایف آئی اے نے اس کو ٹیک اپ کیا، اور پرائم منسٹر واز ویری ہوپ فل کہ شہباز شریف صاحب کو ضرور وہ کہتے ہیں کہ سزا ملے گی، لیکن انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ جو احتساب کے حوالے سے جو ان کی کمٹمنٹ تھی اور جو وہ کرنا چاہ رہے تھے وہ نہیں ہوا، اور وہ ہونا چاہیے تھا، اور اس کی وجہ انہوں نے کہا کہ نیب انڈیپینڈنٹ ہے، اس کا ایک اپنا طریقہ کار ہے، اور پھر ظاہر ہے پروسیکیوشن میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں۔ مہنگائی کے حوالے سے وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ مہنگائی ضرور ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کے پی کے میں جو شکست ہوئی ہے اس کے بارے میں ان کا یہ خیال ہے کہ یہ تنظیمی لیول پر جس طریقے سے معاملات کو ہینڈل کیا گیا وہ وجہ شکست ہے۔
پی ٹی آئی کا ووٹ بینک عمران خان صاحب کا یہ خیال ہے کہ وہ انٹیکٹ ہے، اس میں کسی طرح کی بھی کمی واقعہ نہیں ہوئی۔ پی ٹی آئی کے جو سپورٹر ووٹرز ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا قائد ان کے ملک کے لیے پوری کوشش کر رہا ہے، اور جو اس کے پاس وسائل ہیں اس میں وہ بھرپور انداز میں اپنی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن آئندہ 3 ماہ وزیر اعظم نے کہا کہ بہت اہم ہے، اور اس میں مہنگائی میں کمی آئے گی۔ اب 3 ماہ کیوں اہم ہے؟ بھیا صادق صاحب نے بھی یہی کہا کہ اہم ہے، اور وزیر اعظم صاحب نے آج اپوزیشن سے کہا کہ اگر آپ کے پاس ووٹ ہے زیادہ تو آپ لے آئیں عدم اعتماد، ہم آپ کا مقابلہ کریں گے، ہم کسی طرح سے بھی گھبرانے والے نہیں ہیں، ڈرنے والے نہیں ہیں۔ بڑا سگنیفیکنٹ انٹرویو، بڑی زبردست گفتگو، اور خاور گھمن ایک بڑے انٹیگریٹی والے جرنلسٹ ہیں، جو میری ان سے بات ہوئی، ان کا یہ کہنا تھا کہ وزیر اعظم از ویری کانفیڈنٹ، چیزوں کا ادراک بھی ہے، اور بالکل جو معاملات سول اور ملٹری قیادت کے تھے، اگر کہیں کو پرابلم تھی تو وہ سارٹ آؤٹ ہو چکے ہیں، اینڈ تھنگز آر انڈر کمپلیٹ کنٹرول۔ یہ وہ انٹرویو کی داستان۔ صدیق ساجد، واٹ ڈو یو میک آؤٹ آف اٹ؟ بالکل درست بات کی۔ آپ کی آخری بات سے شروع کروں گا، کیونکہ یہی ایشو تھا کہ سول ملٹری تعلقات ایک اعلیٰ سطح کی تقرری کے بعد ٹھیک نہیں ہیں، لیکن کل جو پریس کانفرنس کی ڈی جی ایس پی آر نے، اور اس کے بعد آج اس انٹرویو کے بعد یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہو گئی ہیں کہ معاملات جو ہم سیدھی سی بات ہے کہ صحافی میڈیا والے بیان کر رہے تھے، شاید اس طرح کے جو ہیں وہ نہیں ہیں۔ اور باقی جو عمران خان نے بات کی ہے وہ بھی دیکھیں نا، ایک بہت بڑا ایک اسٹیٹمنٹ تو دے گئے کہ ابھی نومبر جو ہے وہ دور ہے، انہوں نے اس کے بارے میں سوچا نہیں۔ تو اب اس کے اوپر بھی بہت سے ہمارے جیسے جو جگادری ہیں وہ اس میں سے مطلب نکالیں گے، اگر سوچا نہیں تو ہو سکتا ہے پرائم منسٹر سوچے کہ جناب یہ مزید ایکسٹینشن دی جائے، لیکن وہاں سے تو چیزیں جو نظر آ رہی ہے اس پریس کانفرنس کے بعد نہیں لگ رہا کہ یہ ایکسٹینشن۔ میرا خیال ہے کہ یہ بڑا ایک انہوں نے جواب، ایسا اچھا جواب دیا ہے جی کہ جس میں انہوں نے بالکل ان کا یہ پروگیٹو ہے کہ جب وہ موقع ہے وہ فیصلہ کریں، تو انہوں نے کہا کہ ابھی اٹ از ٹو ارلی، اور میں جب وقت آئے گا تو میں دیکھوں گا کہ میں نے کیا کرنا ہے، کہ وہاں کے اس وقت کے جو حالات ہوں گے اس کے مطابق وہ فیصلہ کریں گے۔ تو بالکل جیسے جی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ یہ ابھی کوئی ٹائم نہیں ہے، کوئی یہ بیس لیس ہی بات ہے، یہ اسپیکولیشن، اور اس پر آپ بالکل بات نہ کریں۔ انہوں نے اپنا مائنڈ سیٹ دیا، پرائم منسٹر نے اپنا مائنڈ سیٹ دیا۔ چیز اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا جس کا آپ نے حوالہ دیا، جس کا اعتراف وزیر اعظم نے کیا احتساب کے حوالے سے، اس میں انہوں نے کہا کہ ہر چیز کے شواہد موجود ہیں۔ پتہ ہے کہ جو آپ نے بات کی کہ پتہ ہے کہ ان لوگوں نے کرپشن کی ہے، لیکن ان کا جو اشارہ ہے براہ راست ہمارا جو ایک عدالتی نظام ہے اس کی طرف ہے کہ کیسز کے فیصلے نہیں۔ اب دیکھیے نا، لوگوں پہ فرد جرم سمیع صاحب عائد ہو چکی ہے، چالان جو ہے وہ پیش ہو چکے ہیں، اس کے بعد جیل بھی لوگ گئے، اس کے بعد ان کی ضمانتیں بھی ہو گئی، کسی نہ کسی طریقے سے ہوئی۔ یعنی کہ وہ اتنے بے بس تھے پرائم منسٹر کہ نواز شریف ایک ایسی واردات کر کے اس ملک سے باہر چلا گیا اور پرائم منسٹر کچھ نہیں کر سکے۔ ٹھیک ہے، یہ چیزیں ہیں، یہ ہمارا اس کا قصوروار عمران خان نہیں ہے، اس کا قصوروار ہمارا وہ سسٹم ہے۔ لیکن اس میں جو ایک اہم بات ہے، جس چیز کو جو مجھے لگا کہ ہماری لیڈرشپ میں ایسا نہیں ہے، عمومی طور پر جب لوگ حکمران ہوتے ہیں تو وہ اپنی کسی کمزوری کا اعتراف نہیں کرتے۔ یعنی یہ بات وزیر اعظم صاحب کا یہ کہنا کہ میں احتساب کے معاملے میں جو میں چاہتا تھا وہ ہم نہیں کر سکے اور یہ ہماری کمزوری ہے، یہ اعتراف ایک بڑی بات ہے۔ ہمارے لیڈروں میں ایسی چیز نہیں ہے، وہ ہمیشہ ہر بات پر اچھا ہی کہتے ہیں۔ وزیر اعظم کا یہ اعتراف، اگر انہیں اس بات کا ادراک ہے، اپنے ورکرز کا ادراک ہے، پاکستانی عوام کے جو ان کے جو مسائل ہیں ان کا ادراک ہے، تو اور اپنے الیکشن کے جو وعدے تھے ان میں اگر کوئی وعدہ پورا نہیں ہو رہا اس کا ادراک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہتری کی گنجائش موجود ہے۔ پھر انہوں نے جو مہنگائی کی بات کی نا کہ آئندہ 3 مہینے بڑے اہم ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ مہنگائی کم ہو، یہ بھی ایک طرف ان کا اعتراف ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ مانتے ہیں کہ مہنگائی ہوئی ہے، اس کو بھی کم کرنا ہے۔ پھر تیسری بات جو آپ نے کی کہ خیبر پختونخوا میں شکست کا بھی اعتراف کیا کہ بھئی تنظیمی معاملات کی وجہ سے، ٹھیک ہے ووٹ انہوں نے زیادہ لیے، اس میں تو کوئی شک نہیں، خیبر پختونخوا کے بلدیاتی انتخابات میں ووٹ ان کے پھر بھی زیادہ نکلے، لیکن ان تنظیمی معاملات وہ سب کو پتہ ہے، اور تو وہ اس میں کیا ہوا، کس نے کیا رول پلے کیا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اب آتے ہیں دوسری خبر کی طرف، یہ بھی بڑی اہم خبر ہے، یہ بھی سیاستدانوں کے اعترافات کی خبر ہے۔ آڈیو لیک، جس میں بڑی نازیبا گفتگو کی گئی، بڑے گالی گلوچ کی گئی، اور اس کے حوالے سے آج سب سے پہلے میں آپ کو، یعنی ایک نئی سچویشن بن گئی ہے۔ اگر
ویڈیو بنوائیں مسلم لیگ نون والے اور اس کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کریں تو وہ ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی دوسرا آڈیو ویڈیو بنائے تو اس پر انہیں بڑا شدید اعتراض ہے۔ لیکن ایک اور نکتہ وہ بھی بہت اہم ہے کہ آخر یہ آڈیوز بناتا کون ہے؟ یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے کہ یہ کون بناتا ہے؟ میری اور آپ کی کسی کی ایکسیس تو نہیں ہے، وہ تو بڑے مہنگے سافٹ ویئر ہیں، تو یہ کون بناتا ہے؟ یہ 3 سوال ہیں جن پر ہم بات کریں گے، اور اس میں بہت ساری منافقتیں جو ہیں نا سیاستدانوں کی ہماری وہ سامنے آئی ہیں۔ میں نے کل بھی آپ کو آڈیو آج میں سنوا نہیں سکتا، پیمرا نے پابندی لگائی ہے، تو کل جو آڈیو ہم نے چلائی تھی وہ 2 آڈیو مکس کی گئی تھی، اور شہباز گل صاحب ٹوکریوں کا بڑا بار بار ذکر کر رہے تھے، تو وہ ایک ہمیں نظر آیا، ہم نے کل ڈسکس بھی کیا کہ یہ تحریک انصاف نے جو کام کیا ہے نا یہ نامناسب سا کام ہے۔ رانا ثناء اللہ نے آج جو کیا کہا آڈیو کے بارے میں کہ پرائیویٹ کنورسیشن ہے 2 لوگوں کی اور اسے ٹیپ نہیں ہونا چاہیے، آئیے سنیے کیا کہتے ہیں وہ۔ اب یہ دونوں چیزیں انہوں نے کہہ دی، ایک تو انہوں نے کہا کہ جی یہ آڈیو پرائیویٹ ہے، 2 بندوں کی کنورسیشن ہے، اس کو ٹیپ نہیں ہونا چاہیے، اور دوسرا وہ سوال جو میں نے کہا کہ جی یہ کس نے ٹیپ کیا، اور انہوں نے کہا جی یہ آئی بھی ہو سکتی ہے، تو یہ انہوں نے ایک سوال اٹھایا۔ اب ذرا میں مریم صاحبہ کی جو آج کی گفتگو ہے، آج ان سے سوال کیا گیا تو ٹیپ کے حوالے سے انہوں نے کیا جواب دیا۔ بڑی اچھی بات ہے، مریم صاحبہ نے بڑے زبردست پوائنٹ، بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے، لیکن کچھ عرصہ پہلے ایک جج ارشد ملک صاحب کی ایک ویڈیو مسلم لیگ نون کے ہمارے دوست ہیں وہ ناصر بٹ صاحب، انہوں نے بنائی اور ان کے نواز شریف صاحب کے اور مریم صاحبہ کے ایمان پر ہی بنائی مبینہ طور پر، اور اس کو چلایا، باقاعدہ اس کا ایک سکینڈل بنایا، اور ساتھ میں یہ بھی کہا مریم صاحبہ نے، میں بھی آپ کو وہ سنواؤں گا جس میں انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اور بھی ویڈیوز ہیں۔ اب آج جب یہ سوال ارشد ملک صاحب کے حوالے سے کیا گیا مریم صاحبہ سے، تو دیکھیے کیا انہوں نے کہا۔ اب یہ دیکھیں اس میں جو سوال ہے میرا کہ یہ کہہ رہی ہیں مریم صاحبہ کہ جناب وہ ایک میڈیا چینل کو کیوں دی گئی، وہ پرائیویٹ کنورسیشن کیوں بنائی گئی۔ اب ادھر ثاقب نثار صاحب کی ایک آڈیو بنائی گئی مختلف ٹوٹے جوڑ کے، اور وہ اپنے پسندیدہ ایک جرنلسٹ کو دی گئی جنہوں نے وہ آڈیو، نورانی صاحب انہوں نے وہ چلائی وہاں پر سے آڈیو۔ پھر اس کے بعد جو گلگت بلتستان کے چیف جج ہے سابق، ان کا ایک ایفیڈیوٹ بھی، یعنی وہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ بنائی گئی، آڈیو بنائی گئی۔ پھر ارشد ملک صاحب کی جو آڈیو اس کے حوالے سے یہ ساری بات کی گئی، اس پر مریم صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ آپ یہ اس کو میری اس آڈیو سے نہ جوڑیں۔ علینا صاحبہ مجھے یہ بتائیے کہ آپ خود بیٹھ کر پریس کانفرنس کر رہی ہیں کہ مجھ سے معافی مانگی جائے، یہ ہماری آڈیو بنائی گئی، کیوں بنائی گئی، جبکہ خود بنا کے چیزیں ارشد ملک صاحب کی، ثاقب نثار صاحب کی وہ دی گئیں، اس کو پروپیگیٹ کیا گیا۔ بلکہ میں آپ کو وہ بھی دکھا دیتا ہوں، وہ جو پریس کانفرنس تھی 6 جولائی 2019 میں، جس میں مریم صاحبہ نے یہ کہا کہ آئیے میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاتی ہوں جو خود انہوں نے بنوائی تھی، ذرا وہ بھی سن لیں، ذرا ایک دفعہ دیکھ لیں۔ اچھا اب یہاں پر میں آپ کو ایک اور ویڈیو بھی دکھاتا ہوں جو حامد میر صاحب کے شو میں جو مریم صاحبہ کی گفتگو ہے، جس میں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ میرے پاس اور بھی ویڈیوز ہیں۔ اب سنیے ذرا، اب یہ آپ کہہ رہی ہیں کہ 2 ٹیپس ہیں، اس کے علاوہ میرے پاس آڈیوز بھی ہیں، خود کریں تو سب ٹھیک ہے، ایویڈنس ہے، معصومیت ثابت ہوتی ہے لوگوں کی، کوئی اگر دوسرا کرے تو کہتی ہیں کہ مجھ سے معافی مانگی جائے۔ علینا سر دیکھیں مریم صاحبہ نے جو بات کی ہے نا، اگر آپ غور سے سنیں تو انہوں نے کہا کہ بیسکلی یہ کارکنوں نے بنائی ہے اور مجھ تک پہنچی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ جب ہم آئی بی کی بات کرتے ہیں نا سمی صاحب، تو سیدھا سی آپ کو سمجھ آتی ہے، سب کو پتہ چلتا ہے کہ آئی بی کو کون کنٹرول کرتا ہے اور کس طریقے سے وہ چیزوں کو کرتی ہے۔ تو میرے خیال میں جو مریم صاحبہ کا یہ پوائنٹ ہے نا کہ میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا، یا میں نے تو کوئی اسپائی کیمراز نہیں لگایا، یا اسپائنگ کے لیے کوئی دوسرے جو چیزیں وہ استعمال نہیں کی، اٹ از میکنگ سینس ٹو می۔ لیکن جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے، چاہے یہ آڈیو کو ٹیپ کریں یا آئی بی والے آڈیو کو ٹیپ کریں، یا کوئی بھی وزیر یا کوئی بھی کرے، مثلا یہ اخلاقی طور پہ مجھے لگتا ہے ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر وچ از ریئلی کوسچنیبل، دس از واٹ آئی تھنک۔ جی صدیق ساجد صاحب، آپ نون لیگ کے ایکسپرٹ ہیں۔ میٹھا جو ہے وہ کہتے ہیں جی ہپ ہے اور کڑوا تھو ہے، یہ تو مریم نواز وہی بات کی ہے، اپنے لیے کچھ اور اصول ہیں اور کوئی اور ویڈیو آڈیو ٹیپ کر لے تو اس کے لیے میں تو حیران ہوں کہ چلیں جی جس نے ٹیپ کی ہے وہ آپ سے معافی مانگے نہ مانگے، پرویز رشید صاحب ان الفاظ پہ معافی مانگ لیں جو انہوں نے ہمیں کتا بنایا ہوا ہے۔
तो उन अल्फाज पे तो बार्किंग डॉगीज, हाँ तो वो तो मांगे ना, चलो आप नहीं मांगती उनसे, चलो ये दरख्वास्त कर ले, वो बड़े पैसे तो बड़े सुस्ता किस्म के शाइस्ता इंसान है, हम तो उनके बारे में कुछ नहीं कहते, लेकिन ये जनाब मोहतरम हसन निसार साहब फरमाते हैं कि वो गौहरे नायाब हैं जी, उनका नाम भी लिया था ना उनमें तो ये तो वही है ना, ये अभी ऑडियो, अच्छा एक तो इतराफ़ है ना कि ये मेरी है, मान लीजिए ये बात ठीक है, अल्लाह के फजल करम से 5वीं आई है। अभी मुझे ये समझ नहीं आ रही सभी साहब, वो जो कह रही थी कि मेरे पास और भी ऑडियो ये वाली तो नहीं थी कि अपनी जनाब वो लगा रही हैं और कर रही हैं। तो मैं ज़रा जवाब जो आज उन्होंने दिया ना अरशद मलिक के हवाले से, और उनसे सवाल हुआ कि ये नासिर भट्ट तो अपना ही बंदा, मैं चाहता हूँ कि वो जवाब ज़रा, और वो जिस तरह, क्योंकि उनके चेहरे के तासुरात जो हैं वो बहुत कुछ बता रहे हैं, ज़रा सुनवा दीजिए, दिखा दीजिए लोगों को दोबारा ये। अब अगर मरियम साहबा कोई ऑडियो या वीडियो लीक करती हैं, या तो वो कहती हैं वो कुदरत का एक अपना तरीका है, यानी अगर वो ख़ुद काम करें तो वो काम कुदरत ने करवाया, और अगर कोई दूसरा वो काम कर रहा है तो फिर वो क्या, वो कुदरत का काम नहीं है, वो किसी शैतान का काम है। जनाब सदीक साजिद जी जी, ये तो ऐसे ही है। अब इसको देखे ना, मैं कल भी आपने एक शॉर्ट सुनवाया था शायद का कान अब्बासी का, वो भी मानते हैं, कहते हैं जी हम इससे ज़्यादा ख़तरनाक किस्म की बातें करते हैं जब हम निजी महफिलों में बैठते हैं। राना सनाउल्लाह साहब भी कह रहे हैं जी कि क्यों टेप की, सबको पता है। मैं आपको बात बता दूं, आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, सॉरी मैं कता कलामी के लिए। देखें, मरीम नवाज साहबा के ऊपर हमेशा ये बात की जाती है कि वो जब नवाज शरीफ साहब का दौर था तो वो सोशल मीडिया को हैंडल करती थी और सारी चीज़ें वो लेकर चलती थी। तो अगर उन्हें करनी होती किसी की पर्सनल लेवल पे जाके वीडियो या किसी भी चीज़ को करना होता तो उनके लिए कितनी मुश्किल थी उस वक्त, कोई मुश्किल नहीं थी। शायद वो जहाँ पे ये नुक्ता साबित करने की कोशिश कर रही है कि मैंने पर्सनल कैपेसिटी में ऐसी कोई हरकत नहीं की है, मुझे इनडायरेक्टली चीज़ें आई हैं जो मुझे एक समझ आती है उनकी चीज़ों की। अगर आप वो ऑडियो टेप भी परवेज रशीद साहब के साथ देखें तो अगर आप गौर से सुने तो वो यही कह रही है ना कि भाई आपने सबको बिठाया हुआ, आप हमारा बयानिया भी लें। हाँ, जो परवेज रशीद साहब ने अल्फाज का इस्तेमाल किया वो बिल्कुल गलत है, उनको नहीं करना चाहिए था, लेकिन जिन लोगों के लिए किया उन्होंने गौरे नायाब बोलते हैं। ना ये आप गलत बात कर रही हैं, ये देखें ये पर्सनली तो उन्होंने किया है कि ये मुझे पसंद नहीं है, ये फलानी है, ये फलानी है, वो गाली देता है, ये जो देखें उसमें वन साइड की बात किया ना, उन्होंने कहा कि हमारा ये बात साहब उसको भी निकाल दिया। अलीना, असल इशू ऑडियो नहीं है, असल इशू वो सोच है। आप सहाफियों के बारे में क्या सोचते हैं, आप कितना उनको कोई, यानी आप भौंकने वाले कुत्ता समझते हैं अपने मुखालिफिन को, आप या को प्रेशराइज करने की बात करते हैं। अब देखें ये बातें, इसमें अनफॉर्चुनेटली ये सिर्फ मुस्लिम लीग नून ने ये नहीं किया, सब करते। प्रॉब्लम ये आ गई है, ये देखिए ना, अभी जो हुकूमत कर रही है, जो पीटीआई की कर रही है गवर्नमेंट, क्या कर रही है पीटीआई की गवर्नमेंट, वो शहबाज गिल साहब जो बात करते हैं आके, एक उन्होंने जो ऑडियो दी उसमें बीच में वो नुसरत जावेद साहब और राना जवाद साहब को भी जोड़ दिया बीच में, और बेसिकली टोकरियों का, बास्केट्स का फिर उस अंदाज में जिक्र करवाना शुरू किया। मकसद क्या है कि सहाफ़त बदनाम हो, मकसद क्या है कि लोगों का ये परसेप्शन बने कि जी सहाफ़ी जो बात करते हैं वो पैसे लेके करते हैं, वो झूठ पर मबनी है। ये गलत है। पाकिस्तान के सहाफ़ियों की अक्सरियत वो है जो सच पर खड़ा होती है, जो मार खाते हैं लोग, जो बड़े इंतहाई मुश्किल हालात में काम करते हैं, लेकिन क्योंकि सहाफ़ी का काम है आईना दिखाना। अब सहाफ़त को बदनाम करने के लिए ये जमातें सारी जो है ना इस तरह के हथकंडे कर रही हैं, इस तरह के काम कर रही हैं। हम जिस बात पर बात कर रहे हैं, ये सोच जो है, जिसने इस ऑडियो ने, वीडियो ने जिस सोच को एक्सपोज किया, वो सोच काबिल मुजम्मत है। यहाँ पर मुझे एक छोटा सा वक्फा लेना है, हम वापस आते हैं। तो फिर ये एक बड़ा सवाल है कि ये कौन है, ये सारी टेपिंग वगैरह किसके पास ये कैपेबिलिटीज़ है। लेकिन ये एक छोटे से वक्फे के बाद वेलकम बैक नाजरीन। सियासत पर बात हो रही है, ऑडियोज़ के हवाले से बात हुई है पहले। अब शाखावर साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, और जो मामला जिस पर हम बात करेंगे वो जुडिशल कमीशन का इजलास था आज। और अब जो ख़बरें आई हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में पहली दफ़ा एक ख़ातून जज साहिबा, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा, जिनका ताल्लुक़ लाहौर हाई कोर्ट से है, उनको कमीशन ने रिकमेंड किया है, और वो ख़ातून जज पहली बनने जा रही हैं। इससे पहले भी कोशिश हुई थी लेकिन पहले कामयाबी ना हो सकी। जो वकीलों की बहुत सारी तंजीमें हैं उन्होंने इस पर बड़े एहतजाज का ऐलान किया था, लेकिन
اب صورتحال کیا ہے؟ معاملات کچھ حل ہو گئے ہیں؟ کس طرف یہ چیزیں جا رہی ہیں؟ شاہ خاور ہمارے ساتھ ہیں. شاہ خاور، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. یہ عائشہ ملک صاحبہ کی جو تقرری کی خبر ہے، بڑی ایک اس لحاظ سے بڑی زبردست خبر ہے کہ پہلی خاتون جج سپریم کورٹ آف پاکستان میں. ہاؤ ڈو یو سی دیٹ؟ جی سمی، بالکل میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے جو ایک امیج ہے وہ ایک سافٹ امیج میں بہت بڑا اضافہ کرے گا، کیونکہ خواتین جو ہیں وہ ایک حد سے زیادہ جو آبادی ہے وہ خواتین پہ مشتمل ہے، اور یہ ایک خوشائن بات ہے کہ ایک پہلی سپریم کورٹ آف پاکستان میں خاتون جج کا تقرر ہونے جا رہا ہے، اور یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ اچھی شروعات ہے کہ خواتین کو جو ہے وہ ہر شعبے میں جو ہے وہ پورا جو ہے ان کے لیے ہے، اور ان کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی قابلیت کی بنیاد پر ہر جگہ جو ہے اپنا لوہا منوا سکتی ہے. اچھا، ذرا تھوڑا سا جو جوڈیشل کمیشن کی جو کمپوزیشن ہے میں اس کو دیکھ رہا تھا. چیف جسٹس گلزار صاحب ہیں، جسٹس عمرتاب بندیال، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس مقبول باقر، جسٹس سردار طارق مسعود، پھر جو ریٹائرڈ ہیں سرمد جلال عثمانی وہ ایک ممبر ہیں، فروغ نسیم صاحب ہیں، اٹارنی جنرل صاحب ہیں، اختر حسین صاحب ہیں. 5 لوگوں نے سپورٹ کیا ان کو، اور اس کا مطلب ہے اختر حسین صاحب کی جو سپورٹ ہے تو پھر وکلاء کے جو نمائندے ہیں، جو تنظیمیں ہیں، انہوں نے پھر سپورٹ کیا ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے عائشہ ملک صاحبہ کو. کین وی ایزیوم دیٹ؟ ہاں، اگر انہوں نے ان کو سپورٹ کیا ہے اور ان کی مخالفت نہیں کی تو پھر تو اس سے یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ جو جن کا آپ نام لے رہے ہیں وہ پاکستان بار کونسل کے نامزد کردہ نمائندے تھے، جو کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا جو ہے حصہ ہیں، اور ان کا اپنا ایک ووٹ ہے. تو یقیناً اگر انہوں نے کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پھر جو لائرز کمیونٹی کے وہ نمائندے تھے تو انہوں نے پھر ان کے حق میں ہی جو ہے وہ فیصلہ کیا. اچھا، لیکن کنفلکٹنگ ہیں اطلاعات ہمارے پاس. اختر حسین صاحب نے پتہ نہیں اب ظاہر ہے معاملہ اندر ہی تھا. سرمد جلال عثمانی صاحب نے تو کیا ہے، لیکن اختر حسین صاحب نے اگر نہیں کیا تو پھر تو یہ بات ہے کہ مخالفت ہوئی ہوگی وکلاء کی، اور اگر کیا تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے سپورٹ کیا. یہ جو ویسے آپ یہ جو ایک سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ یہ جو وکلاء تنظیمیں، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، پاکستان بار ایسوسی ایشن، یہ ججز کی تعیناتی میں جو اپنا حصہ اور جس طریقے سے پریشرائز وہ کرتی ہیں، ڈو یو تھنک کہ یہ ٹھیک ہے طریقہ؟ دیکھیں سمی، میں آپ کو ایک بات بتاؤں. دیکھیں یہ جو ہماری جوڈیشری ہے اس میں بار اور بینچ جو ہے وہ ایک بڑے لازم و ملزوم ہے ایک دوسرے کے لیے، اور ان کے درمیان ایک اچھا رابطہ کار جو ہے وہ عدلیہ کو مضبوط کرتا ہے. عدلیہ کی جو خود مختاری ہے اس کے پیچھے وکلاء اور وکلاء کی تنظیمیں، بار کونسلز ہمیشہ ادھر پیچھے کھڑی رہتی ہیں. عائشہ ملک صاحبہ کے حوالے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلی دفعہ بھی یہ جو ہے وہ 4 اور 4 کے جو تناسب سے یہ ٹائی ہو گیا تھا، اور ان کی تقرری کو جو ہے وہ مؤخر قرار دے دیا گیا تھا. ایک چیز سبھی میں آپ کو بتاؤں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ یہ جو وکلاء کی جو تحفظات تھے اس پہ، وہ عائشہ ملک صاحب کی تعیناتی پہ نہیں تھے. وہ اس چیز کے قطعاً مخالف نہیں ہے کہ کسی خاتون جج کا تقرر نہ کیا جائے، لیکن ان کا اپنا ایک موقف ہے. ان کا موقف یہ ہے کہ ججز کی تقرری میں اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو ججز تقرر کرتے ہیں اس میں آپ سینیارٹی کو ملحوظ خاطر رکھیں. آپ اگر آئین پاکستان کی بات کرتے ہیں تو اس میں تو ایسا کوئی سینیارٹی کا کانسیپٹ نہیں ہے. اس میں تو جو آئین یہ پرووائڈ کرتا ہے کہ کوئی بھی جو سٹنگ جج آف دی ہائی کورٹ جس نے ہائی کورٹ کا عہدہ جو ہے وہ جنہوں نے وہ حاصل کیا رکھا ہو، وہ جو ہے ایک سپریم کورٹ آف پاکستان میں جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ان کی تعیناتی کر سکتی ہے. تو اس میں تو سینیارٹی کا اصول نہیں ہے، اس میں تو صرف یہ ایبلٹی ہے کہ 5 سال کا ایک جو ہے بینچ مارک ہے. تو اگر قانون کی نظر سے دیکھا جائے، آئین کی نظر سے دیکھا جائے تو عائشہ ملک وہ پہلی جج صاحبہ نہیں ہے کہ جن کی تقرری جو ہے وہ آؤٹ آف ٹرن سپریم کورٹ میں ہو رہی ہے. اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ سندھ ہائی کورٹ میں بھی اس طرح کی 2 تقرریاں ہوئی. ابھی حال ہی میں ایک جو ہے اس پہ بھی بڑا اعتراض ہوا تھا، لیکن آئین کے حساب سے تو اس کی اجازت ہے. وکلاء کا صرف جو ہے وہ ایک اس میں
तहफ़्फ़ुज़ ये है कि अगर इसको सीनियरिटी के किया जाए तो ज्यादा बेहतर है। उसके वजह यह है कि आपने देखा है कि सिंध हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस अहमद अली शेर, वो सबसे सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट में से, लेकिन उनका जो तकर्रुर किया गया था वो एड हॉक जज के तौर पे किया गया था, जबकि उनके जूनियर जो थे वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस जो हैं वो उसके तौर पे अपना फराइज सरंजाम दे रहे हैं। तो वकला की सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ ये है। बाकी जहाँ तक आयशा मलिक साहबा का ताल्लुक है या इससे पहले भी जो आउट ऑफ टर्न जो कि तैनातियां हुई हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, वो ऐन आइन और कानून के। अच्छा शाह खबर मैं अभी देख रहा था और जो हमारे पास रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक तो ये है कि जो अख्तर हुसैन साहब हैं जो वकला के नुमाइंदे हैं, उन्होंने तो इसकी मुखालफत की है। ये जो 5 लोग जिन्होंने सपोर्ट किया ना, वो जस्टिस गुलजार साहब, जस्टिस उमरता बंदयाल साहब, जस्टिस रिटायर्ड जो हैं सरमद जलाल उस्मानी साहब, फिर अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद साहब और वज़ीर कानून जो हैं फ़रोग नसीम साहब, इन्होंने। अच्छा, इसको हम ये भी इंटरप्रेट कर सकते हैं क्योंकि इसमें जो 2 मेंबर हैं वो सरकार के हैं, अटॉर्नी जनरल और फ़रोग नसीम साहब, तो देन क्रेडिट गोज़ टू द गवर्नमेंट ऑल्सो, क्योंकि पीटीआई की गवर्नमेंट भी खातून जज को बनाना चाह रही थी, तो ये क्रेडिट तो फिर प्राइम मिनिस्टर साहब को भी इस लिहाज से जाएगा। जी बिल्कुल, जब क्योंकि अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान जो है वो हुकूमत के जो सबसे बड़े वकील तो वही है, प्रिंसिपल लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री, और वो जाहिर है कि वो हुकूमत की इंस्ट्रक्शंस के बगैर ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन इसमें एक बात ये भी देखनी है कि 2 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज हैं, जो जुडिशल कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान के रुकन भी हैं, उन्होंने पहले भी जो है मुखालफत की थी, इस दफा भी मुखालफत की। वो कि ये तयनातियां जो होती हैं वो अक्सरियत राय से होती हैं, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर कि इसमें जो कंसेंसस डेवलप होना जरूरी होता है, क्योंकि ये बहुत हाईली सेंसिटिव और बहुत ही इम्पोर्टेंट तयनातियां होती हैं। तो बेहतर ये होता कि इस पे अक्सरियत राय से नहीं बल्कि मुतफिका राय से जो है ये तयनातियां होती। लेकिन बहरहाल आयशा मलिक साहबा जो है वो एक बड़ी काबिल जज हैं लाहौर हाई कोर्ट की, और उनकी जो तैनाती है वो बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक है। लेकिन आइडियल सिचुएशन ये होती कि ये मुत्तफिका राय से जो है इनकी तैनाती हो। अच्छा, आपको लगता है कि वकला तंजीमें जो हैं इस पर एहतजाज करेंगी, जैसे उन्होंने पहले ऐलान किया था, इस पर कोई आगे इस तरफ बात जाएगी? देखिए, एहतजाज तो वो पहले भी कुछ मौके पे किए हैं उन्होंने। आपने देखा होगा कि अभी हाल ही में एक मुअज़्ज़ज़ जज साहब जो कि सिंध हाई कोर्ट से लिए गए थे, उनका नंबर भी शायद 4था 5वां था, उसके ऊपर भी बार काउंसिल्स ने, बार एसोसिएशंस ने बाकायदा हड़ताल की, अपना एहतजाज रजिस्टर करवाया। लेकिन जब उनकी तैनातियां हो जाएं और उसको सदर मुमलिकत नोटिफाई कर दें, तो फिर तो वो एक आईनी और कानूनी तैनाती है, उसको तो फिर आप मजीद उसको तूल नहीं दे सकते। लेकिन जहां तक उनके एहतजाज का ताल्लुक है वो करेंगे और रिकॉर्ड करवा देंगे, लेकिन फिर कल वही वकला जो है ये इन्हीं जज साहिबान के सामने पेश भी होते हैं। तो ये तो एक जमहूरी उनका हक है, लेकिन उन्होंने फिर ऐसे कभी भी नहीं किया कि जब ऐसी तकर्री हो जाए तो बाद में वो उसको एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। ठीक हो गया। शाह खबर आप हमारे साथ हैं। बड़ा एक हिस्टोरिक डे है और एक खातून जज का तकर्रर हुआ सुप्रीम कोर्ट में पहली दफ़ा, अगरचे ये कंसेंसस से नहीं हुआ, अक्सरियत राय से हुआ। वकला की तंजीमें इसके मुखालिफ थी और जो सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर 2-3 जो जजेज़ हैं वो भी इसके मुखालिफ, लेकिन जनरल ऑफ पाकिस्तान और वज़ीर कानून ने इसकी हमायत की, पाकिस्तान के चीफ़ जस्टिस ने और फ्यूचर चीफ़ जस्टिस ने भी इसकी हमायत की। तो अटॉर्नी जनरल और वज़ीर कानून की हमायत का मतलब ये है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की गवर्नमेंट ने भी इसको सपोर्ट किया। और ये जो क्रेडिट है पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहली खातून जज के तकर्रुर का, उसमें हिस्टोरिकली इमरान खान साहब ने भी अपना नाम उसमें लिखवा लिया। यहाँ पर हम एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वापस आते हैं। तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में आज क्या हुआ, चेयरमैन नायब नहीं गए, अब क्या होगा आगे, एक इम्पॉर्टेंट एक सीन डेवलप हो रहा है वहाँ पे, लेकिन ये सब एक छोटे से वक्फे के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। आज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में चेयरमैन नैब ने पेश होना था, लेकिन वो नहीं आए और उन्होंने अपने एक ऑफिसर, एक सीनियर ऑफिसर को भेजा और कहा कि सारी जो तफसीलात हैं मेगा करप्शन केस की, ये तफसीलात फराहम कर देंगे। लेकिन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मेंबरान इस पर बड़े सीखपा हुए, ख़ास तौर पर जो चेयरमैन हैं राना साहब, राना तनवीर साहब, उन्होंने कहा कि नहीं जनाब, ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है और ये अब हमको बुलाएंगे, क्योंकि चेयरमैन नैब के कहने पर ही हमने इसको बनाया, इन कैमरा सेशन किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि वो ख़ुद आकर बड़ी इंपॉर्टेंट कोई इन्फॉर्मेशन देंगे, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, और अब वो नहीं आए तो अगर वो नहीं आएंगे तो हम तो उनको दोबारा बुलाएंगे। अब सवाल ये है, इससे पहले भी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में चेयरमैन शायद पेश हो चुके हैं। इस दफ़ा उन्होंने अगर तो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी मेंबरान को, तो वो तो एक प्रिंसिपल, उनके जो अहम अहदेदार जो हैं उनकी जगह देने के लिए तैयार थे, लेकिन मेंबरान जो है ना पीएसी के, वो इस पर बड़े सीख पा हुए। मैं देख रहा था उस फहरिस्त में अक्सरियत ऐसे मेंबरान की है जो मुल्ज़म है नैब के, यानी वो पेश होते हैं नैब में, कई तो नैब के मेहमानदारी का लुत्फ़ भी उठा चुके हैं। तो ये इसलिए बुलाना चाह रहे हैं चेयरमैन नैब को कि ज़रा आंखों में आंखें डाल के बात कर सके कि हम भी आपको बुला सकते हैं। मुल्ज़मान चेयरमैन नैब को बुलाना चाह रहे थे। शाह खावर हमारे साथ हैं। जी शाह खावर, ये ख्वाहिश जो है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की, अगर तो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी तो वो इन्फॉर्मेशन तो वो ऑफिसर लेके आए थे, लेकिन मेंबरान ने कहा नहीं, हम तो चेयरमैन साहब से बात सुनना चाहते हैं। तो ये मुल्ज़मान उनसे बात करना चाह रहे थे, क्या आपका ख्याल है? नहीं सभी, इसको मेरा ख्याल है थोड़ा सा दूसरे एंगल से देखना चाहिए। देखिए, आईने पाकिस्तान ने जो है वो पार्लियामेंट का एक रोल बनाया हुआ है, और पार्लियामेंट की आगे जो कमेटीज हैं, वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है या कोई भी स्टैंडिंग कमेटी है, उनको पार्लियामेंट ने, आइन ने इख्तियार दिया हुआ है कि वो किसी को भी किसी भी चीज के लिए तलब कर सकते हैं। अगर देखें, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने तो देखना होता है कि किसी इदारे में अगर कोई बेज़ाब्तगियां हैं, माली बेज़ाब्तगियां हैं, तो उनको आपने देखा होगा कि वो मिनिस्टर्स को भी बुला ले, उनसे भी वो जवाब तलबी कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसमें थोड़ा सा बड़े दिल का मुजाहरा करना चाहिए था, क्योंकि पार्लियामेंट जो है वो एक सुप्रीम इदारा है, और उसकी कोई भी कमेटी जो है वो यही रिफ्लेक्ट करती है कि वो पार्लियामेंट का हिस्सा है। हाँ, ये बात आपकी जो है कि अगर उसमें कुछ मेंबर्स ऐसे हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जो कि नैब में जो है वो मुल्जिम भी हैं या उनके खिलाफ इंक्वायरीज भी हैं, तो ये ठीक है। उन मेंबर्स की हद तक फिर अगर वो बुलाते हैं तो उनको एब्सटेन करना चाहिए। लेकिन एक आइन की अमलदारी जो है, पार्लियामेंट की जो है सुप्रीमेसी है, उसको भी है। तो ये मैं समझता हूँ कि इतना वो बड़ी बात नहीं थी। अगर चेयरमैन नैब उधर चले जाते तो उससे कम से कम वो ये एक तासर देते कि पार्लियामेंट का जो आईनी रोल है वो उसको तस्लीम करते हैं। लेकिन तो जैसे आपने खुद बयान फरमाया शाह खावर कि अगर जो कमेटी है, जो अरकान नैब में इंक्वायरियां भुगत रहे हैं, ये जो मुल्ज़मान हैं, अगर वो खुद वॉलंटियर कर देते या चेयरमैन साहब कहते हैं कि वो लोग जो हैं वो मौजूद ना हो, क्योंकि ये मुनासिब नहीं लगता कि जहाँ पर आप मुल्ज़म हैं वहीं पर आप उस इदारे के सरबराह को बुला के तो उनसे आप सवाल जवाब करेंगे, तो फिर तो और इसमें फिर एक और बात मैं आपको याद दिलाऊं, मतलब वज़ीर-ए-आज़म साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन से नहीं मिलते, हालांकि आइन में लीडर ऑफ द अपोजिशन का एक रोल है। वज़ीर-ए-आज़म साहब कहते हैं कि मुआशरे में अगर आप करप्ट लोगों से मिलते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप करप्शन को आप फ़रोग़ देते हैं, उसकी आप जो है ना वो हौसला अफजाई करते हैं, तो इसलिए वो लीडर ऑफ द अपोजिशन से नहीं मिलते, किसी कमेटी में नहीं आते। तो फिर चेयरमैन नैब भी तो हो सकता है ऐसा सोच रहे हो। देखिए सभी, मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए वो चाहे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हो या कोई भी हो, देखिए लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को भी जो है वो लोगों ने मैंडेट किया हुआ है, और आइन ने हर इदारे की जो है वो अहमियत जो है वो मौजूद है। तो देखिए, मैं ये समझता हूँ कि आप आइनी इदारों का एहतराम करें, उसमें अफराद कौन है ये कोई मैटर नहीं करता। आइन ने हर इदारे का अपना अपना एक कॉन्स्टिट्यूशनल रोल मुतय्यन किया हुआ है, और उसको सबको तस्लीम करना है। मैं इस बात से भी मैं कहूँगा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से कि आपने बहुत सारी चीजों में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन से मुशावरत करनी होती है। बहुत सारे आईनी ऐसे इदारे हैं, ऐसे कानूनी इदारे हैं जिसमें दोनों का
जो है मुशावरत जरूरी है, उनका इत्तेफाक राय जरूरी है। तो मैं समझता हूँ कि मैंडेट्स का जरूर एहतराम करना चाहिए। शख्सियात कौन है ये इररेलेवेंट है। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन एक आईनी ओहदा है, उसकी आइन में उसकी जो है वो हदूद और कयूद मुतय्यन है। तो मैं समझता हूँ कि ये बैलेंस रखना बड़ा जरूरी है। अगर आप आइन को सुप्रीम समझते हैं तो उनको भी उसका एहतराम करना है, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को भी उसका एहतराम करना है, चेयरमैन नैब को भी, किसी भी नैब के इदारे को, क्योंकि आइन जो है वो सुप्रीम है और आइन की पासदारी करना, उसकी वफादारी करना, ये हर शहरी का, हर फर्द का, हर इदारे का फर्ज अवलीन है। ठीक हो गया। सदीक साजिद, आप तो मौजूद थे, बड़े सीखपा हो गए होंगे मेंबर, तो वहाँ पर सुना है बड़े बहुत ही गुस्से में थे सारे। जी बहुत ज़्यादा। और आपने जो 30 रुकनी जो कमेटी जो नोटिस है PAC का, उसमें 6 लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर नैब के या दीगर इदारों के मुकदमात हैं, जिसमें शहबाज शरीफ हैं, ख्वाजा आसफ, नूर आलम और उसके साथ राजा परवेज। आज सारे आए हुए थे वो चेयरमैन नैब? नूर आलम और नूर आलम तो आए हुए थे, उनके ऊपर था, लेकिन ख्वाजा आसफ साहब इसमें नज़र नहीं आए। लेकिन शहबाज शरीफ भी इसके मेंबर हैं। वो अभी इसमें एक चीज़, अब ये देखिए ना, उन्होंने नैब ने एक प्ली ली है, एक लेटर है जो लिखा उन्होंने सेक्रेटरी नेशनल असम्बली को, और उसमें उन्होंने कहा कि हमें तो वज़ीर आज़म ने रोका है चेयरमैन नैब को कि आप अपीयर ना हूँ, वो तो ये तासुर, वो लेटर ये तासुर दे रहा है। अब ये सीखपा नैब को वज़ीर आज़म साहब ने क्यों रोका है? वो कह रहे हैं जी प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर जो है, रीज़न नहीं लिखी, उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि ये प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर चेयरमैन नैब की बजाय DG होंगे, जबकि कमेटी का कहना था कि जो चेयरमैन या सेक्रेटरी होता है वही प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर होता है। इसी बात पर झगड़ा हुआ। उन्होंने कहा जी हम आपको सुनते नहीं। DG को उन्होंने कहा जी हम नहीं सुनेंगे, दोबारा लेटर लिखेंगे चेयरमैन नैब को कि वो आएँ। अच्छा, ये बात तो दुरुस्त है, क्योंकि जब गुज़श्ता इजलास हुआ था PAC का दिसंबर के आखिरी हफ्ते में, उसमें चेयरमैन नैब आए थे और उन्होंने खुद ये कहा था कि मैं आपको इन कैमरा ब्रीफिंग दूंगा तमाम जो मेगा करप्शन केसेस हैं, ख़ास तौर पर आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ, इरशाद खान अब्बासी, एहसन इकबाल, ख्वाजा आसफ, राना सनाउल्लाह, जितने भी लोगों चाहे, उन्होंने कहा जी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उन्होंने कहा जी इन कैमरे इस वजह से हो गई क्योंकि बहुत सी मालूमात जो हैं वो हसास हैं। तो आज आज तैयारी भी थी, इनको आखिरी लम्हे पे पता चला कि 10 मिनट पहले के चेयरमैन नैब नहीं आ रहे और उनकी जगह पे वो DG जो है वो इसी वजह पर सीखपा हुए कि भाई क्या वो ये रहे थे। जो एक मुख्तसर बात करूँ, उन्होंने कहा कि ये हमें बुला लेते हैं और हम चले भी जाते हैं, जब हम बुलाते हैं पार्लियामेंट के सामने ये नहीं आते। ये उन्होंने कहा कि ये नहीं होना चाहिए। नहीं, ये तो वो तो कानूनी तौर पर वो तो मुल्ज़मान को बुलाते हैं ना सर जी, तो पार्लियामेंट भी तो बुला सकती है ना। नहीं, पर चेयरमैन नैब जो हैं वो को पार्लियामेंट के सामने बतौर मुल्ज़म तो पेश नहीं होंगे। नहीं, मुल्ज़म नहीं, किसी इंक्वायरी में तो नहीं आए ना। क्यों शाखावर, जो चेयरमैन नैब की पेशी है वो बतौर मुल्ज़म थोड़ी है। मैं आपको बताऊं, देखिए सभी मैं आपको बताऊं, देखिए ये इररेलेवेंट बात है मेरे हिसाब से। देखिए चेयरमैन नैब पहले भी तशरीफ लेके जा चुके थे, हाँ जी बिल्कुल, अभी भी चले जाते, कोई उसमें हर्ज नहीं था। और उसकी प्रोसीडिंग अगर इन कैमरा होती बिल्कुल उनकी जायज बात है, क्योंकि उन्होंने जो भी वहां पे उनसे सवाल जवाब होने थे, वो एक बड़े हसास इदारे के सरबराह हैं, तो उनकी भी एहतराम जो है पार्लियामेंट या पार्लिमानी कमेटी का करना जो है उन पे भी लाजम है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसको कोई अना का मसला नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट जो है वो उसके सामने अगर वो प्राइम मिनिस्टर को भी बुलाएंगे, प्राइम मिनिस्टर भी बाउंड है जानने के। तो मैं समझता हूँ कि इसको अना का मसला नहीं बनाना चाहिए था। आइन ने जो इदारों के एहतराम जो है वो उसको फर्ज, उसको जो है वो नाफिज किया हुआ है, उसको सबको ऑब्जर्व और फॉलो करना चाहिए। बहुत बहुत बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शाखावर, आप साजिद आपका भी बहुत शुक्रिया, अलीना आपका भी बहुत शुक्रिया। इंपॉर्टेंट बात है, डेफिनेटली पाकिस्तान में आइन पार्लियामेंट मुकद्दम है और तमाम जो इदारे हैं वो पाबंद हैं इस बात के कि वो अगर उनको बुलाया जाए, कमेटी को बुलाए, क्योंकि कमेटी भी कौमी असम्बली का हिस्सा है, पार्लियामेंट का हिस्सा है और उसका भी वही स्टेटस है। तो शाखावर का कहना था कि अगर चेयरमैन नैब पेश हो जाते, बड़ा दिल करते तो ये अच्छी बात थी। लेकिन दूसरी जानब चेयरमैन नैब की तरफ से जो लेटर आया उसमें ये बताया गया कि वज़ीर आज़म साहब की हदायत की रोशनी में वो वहाँ पर इंफॉर्मेशन के लिए ऑफिसर एक आ रहा है और चेयरमैन नैब खुद नहीं आए। जो इंफॉर्मेशन कमेटी को चाहिए थी उससे नैब ने इनकार नहीं किया। यहाँ पर हमें इजाज़त आज के प्रोग्राम से। कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी और प्रोफेसर गनी जावेद हमारे साथ होंगे, सितारों की, प्लैनेट्स की अटखेलियाँ आपसे डिस्कस करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।